أستاذ رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ركعتين على الإمام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسأل عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونسلك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار الحي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنا القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حي ربنا السلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى في ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهنا حي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallah al-azim daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdan kathira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Astaghfirullah al-'azim, inna Allaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حمدا حامدين حمدا شاكرا حمدا يوفي عنك في أمتنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأخر وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم الله منا ومنكم لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله يا الله يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. الحمد لله ونعمة الله selalu dalamnya ya Allah. Mudah-mudahan selama daripada rumah tadi sampai ke masjid ni diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita datang ulangan semula semalam subuh di masjid tebing tinggi ini yang dihormati tuan-tuan kita Yayasan Ibu Bilal dan Jadi Malik juga
aku hadir. Jadi maksudnya untuk ketua kampung yang datang dan hadir dan muslimah kita pada pagi ini, dan kepada Ustaz Syafi'i, mudah-mudahan kita dapat mengambil iman. Lepas ini kita akan adakan kuliah subuh untuk kita sama-sama dengar daripada Ustaz Syafi'i bahagian jawab tadi dan semangat. Itu saja. Terima kasih. Kenapa? Nak apa nak? Mau ke? Kursi. Buang je. Buang je dia nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم talabul ilmi faridatun ala kulli muslim atau kama qala amma ba'd. Masih saya ucapkan kepada Tuan Penggerak Johan yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Mujud, Tuan Pengerusi serta para jawatan kuasa, ketua-ketua kampung, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa hadirin hadirat yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkanlah kesyukuran kita kehadirat Allah, dipanjangkan umur dalam keberkatan, dapat kita sama-sama digerakkan agar dapat sama-sama hadir dalam majlis ilmu ataupun program yang direncanakan yang bernama Semarak Subuh Dun Jebentar. Alhamdulillah, Allah gerakkan kita tadi pagi. Kalau saya daripada Pangkak pukul 4.30 pagi, 4.30 pagi sampai sini. Kalau tuan-tuan mungkin daripada ke sini lah, sampai pukul sini 5.18. Jadi tuan-tuan sekali dengan imam datang. Imam Masad. Saya dengan imam. Tuan-tuan dan puan-puan masing-masing bangun pagi, alhamdulillah. Sebenarnya bangun-bangun pagi ini antara perkara yang paling seronok sebenarnya. Kita dapat bangun pagi, celikkan mata, kan? Dan kita dapat hadir sama-sama untuk menunaikan solat berjemaah, solat subuh berjemaah. Alhamdulillah, semua atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara tersebut saya dijemput semalam oleh Ustaz sendiri untuk hadir menyampaikan tazkirah subuh bersempena dengan program ini. Semalam saya di Sungai Siput, kampung Sungai Siput, saya mengantuk kita Sungai Siput. Pun sama juga perkara-perkara yang paling basic sekali, 15 minit dia nak cakap apa. Tak apalah, alhamdulillah juga dapat jugalah kita nyampai-nyampaikan. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya sekadar mukadimah saja. Saya mungkin baru 2 bulan di daerah Segamat. Inilah saya Muhammad Syafi'i bin Bacuk, Ketua Unit Dakwah Jabatan di daerah
Segamat. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama berkolaborasi dan bekerjasama masa-masa akan datang, insya-Allah. Ya Allah, amin. Baik, alhamdulillah. Apa yang saya fokuskan semalam, saya ingat saya nak sambung pada pagi ni. Boleh tu Boleh. Tak habis. Semalam saya cerita berkenaan tentang rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ni 5 perkara. Rukun Islam semua orang tahu tak? Betul, semua orang tahu. Right. Satu, yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Kemampu. Basic pada bab rukun. Kita orang Melayu semua sama. Orang Malaysia lah kata kat sini. Banyak orang Malaysia. Jadi kita tahu bab rukun. Perkataan rukun tu kita tahu, betul? Alright. Jadi kalau satu rukun kita tolak, contoh sifir dia, satu rukun kita tolak. 5 rukun Islam, satu rukun je kita tolak, apa akan jadi? Bukan Islam. Ini kena 5-5. Faham kan? Ya. Ini basic. Mana contoh kita katakan kita tolak yang menunaikan zakat. Kita tolak menunaikan zakat. Ya. Yang lain kita buat semua full. Yang lain semua kita buat. Tapi kita tolak tunaikan zakat. Malah lah aku nak tunaikan zakat tahun ni, padahal memang dah sampai cukup haul tu. Tapi kita tak nak tunaikan zakat atas sebab keingkaran kita. Maka saya buang takbiratul ihram. Dia tak nak pakai takbiratul ihram. Ya Allah. Saya terus je. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Tak boleh. Aku berlaku pada solat, Tak sah. sah ke tak? Tak. Jadi kalau kita tolak tunaikan zakat, contoh tadi, sah ke tak Islam kita? Sama. Tak Tak sah. ada. Sebab tu, kata hadirin-hadirin, bila kita akan mula penolakan dalam rukun ni, bila kita mula mempertikaikan rukun-rukun kita sendiri. Dia mula mengambil budak, malah nak fikir, akhirnya kita terus tidak menunaikan zakat. Saya percaya di hadapan saya ini semua orang yang menunaikan zakat dah paling-paling tidak zakat fitrah, bukan aku ayuh macam ni RM20 ke RM18, RM12. 3 ada 3 jenis. 3 kategori semua bayar. Mungkin dia bayar RM20 dan hil pun RM17.9. Bila pun nak beritahu. Itu dan hil tau. Gudang garam pun berapa? Ni gudang garam. Dah lagi RM9 lebih. Apakah kalau pula zakat fitrah tak nak bayar RM20? Contohlah. Jadi tuan-tuan hadirin dikasih dalam itu sebenarnya poin saya. Poin saya sebenarnya yang semalam saya nak bawa. Dalam solat dia ada rukun, dia ada syarat, betul. Dia ada perkara yang membatalkan solat, betul. Dalam puasa dia ada rukun, dia ada syarat, perkara yang membatalkan puasa, betul. Zakat dia ada haul dia ada syarat dia, ada rukun dia, betul. Kemudian haji lagilah banyak kan rukun, syarat dia, sah haji dan sebagainya. Kalau tak buat so saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa hadirin dikasih Allah SWT. Saya just nak tanya, jangan jawab bahaya. Tanya dan fikirkan. Saya tanya dan tuan-tuan dan fikirkan apakah syarat sah 2 kalimah syahadah? Apakah rukun 2 kalimah syahadah? Apakah perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah? Apakah perbuatan 2 kalimah syahadah? Kan? Macam tak ditekankan lah Ustaz. Contohlah begitu kan. Macam tak ditekankan. Benda itu adalah asas. Yang nombor 1 ni kalau fail, mana yang kedua, 3, 4, 5 ni fail. Tapi kita just nak terangkan. Alhamdulillah, di hadapan saya ni semua tadi pun dah berucap 2 kalimah syahadah. Bila azan dan subuh pun kita ramai-ramai dengar asyhadu an la ilaha illallah.
kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah, beserta hati kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan sesungguhnya, tiada Tuhan selain Allah. Dan bila cakap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pun bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah Allah. Datang dengan hati kita, ungkapkan dengan lisan kita, dan kita amalkan dengan perbuatan kita, dengan hadir dan menjawab azan dan solat berjemaah pada pagi ini. Alhamdulillah. Begitulah dalam dua kalimah syahadat. Itu wajib mengucapnya sebanyak 5 kali sehari. Wajib mengucapkannya sebanyak 5 kali sehari. Bila Ustaz? Waktu solat. Kat mana Ustaz? Dekat tahiyat akhir. Satu tu. Jadi wajib kita mengucapkan 2 kalimah syahadah 5 kali sehari, iaitu pada bacaan tahiyat akhir. Contohlah Abang Haji, Tuan Bilal, Tuan Imam, saya tak nak baca lah asyhadu an la ilaha illallah, katalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh tak? Tak sah. Sah tak solat saya? Tak sah. Bermakna kalau rukun solat tolak 0.01 saja daripada rukun solat, jawapannya berapa? Kosong. Kosong kan? Maknanya setiap perkara yang kita buat ni kena betul-betul. Contoh, dalam solat ni ada 5 rukun kauli yang kita nak kena perbaiki betul-betul. Pertama sekali, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua, suratul Fatihah. Rukun kauli saya sebut, dia ada 5. Kalau solat ni sifir dia senang aja, 2, 5, 6. Nanti saya ceritakan. Jadi yang ketiga apa? Bacaan tahiyat akhir. Betul? Lepas tu yang keempat apa? Selawat atas Nabi pada selepas bacaan tahiyat akhir. Dan yang kelima, salam, memberi salam. Everything 5 kaul ni kena betul. Kalau salah ataupun kita buang sikit, macam kita buang tadi 2 kalimah syahadah tadi, maka tak ada. Maknanya kalau 13 tolak 0.1 saja pun, dia akan jadi jawapannya sama dengan kosong. Jadi kena jaga betul-betul 5 rukun kauli. Apatah lagi kalau rukun fi'li yang 6, rukun fi'li yang 6, berdiri betul, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk antara sujud dan duduk tahiyat akhir. Dan itu juga dengan 2 lagi tu, qalbinya, hati kita dengan tertib kita pada akhir rukun tersebut. Hati kita tu bila nak mainkan mana? Ketika takbiratul ihram. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada 3 perbuatan yang kita buat dalam satu masa, iaitu berdiri betul, takbiratul ihram beserta dengan niat beserta dengan takbiratul ihram. Yang ini kalau yang paling asas nak kena belajar. Balik pada cerita 2 kalimah syahadah ni tadi. Pasal apa saya tekankan sangat pasal 2 kalimah syahadah ni tadi? Sebab banyak sebenarnya, bukan sahaja di sini, di mana-mana tempat, bila kita tanyakan berkenaan tentang 2 kalimah syahadah, ramai orang tak mengetahui paling asasnya makna mengucap 2 kalimah syahadah tu apa dia. Kadang-kadang semua orang boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi sayangnya bila kita tanya maknanya, maknanya saya tak tahu dulu Ustaz, tapi saya mengucap dulu, makna tak tahu. Ini tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah SWT, ini adalah realiti. Tanya Ustaz kita sebagai, kalau kita tanya makna, kan dalam salah satu ni bukan nak bagi apa kan, tapi ni soalan bocor. Boleh bagi soalan bocor. Soalan bocor kalau siapa-siapa yang nak interview nikah, yang pertama soalannya ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Betul Ustaz? Ustaz dah interview, dah pernah interview orang. Jadi bila mengucap 2 kalimah syahadah, kita suruh orang mengucap. Okay dek, mengucap 2 kalimah syahadah, dia pun mengucap.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang pelat-pelat tengok tak betul-betul tak betul kan sebagainya. Lepas tu kita tu tanya, okey dia apa maksud dia? Sahaja aku apa dia? Sahaja aku Ustaz. Okey, sahaja aku berpuasa. Aku menakalnya. Sahaja aku berpuasa, aku puasa Ustaz esok hari di bulan Ramadan kerana Allah Taala. Betul. Dia pun ikut macam salah aja Ustaz. Dia cakap Macam salah je. Jadi saya nakal sikit kalau dengan adik-adik yang semua ni kan. Betulkanlah balik. Bukan sahaja aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, yang pertama sekali kita kena ikrarkan. Ikrarkan dua kalimah syahadah. So sebelum kita nak ikrarkan dua kalimah syahadah ni, kalimah syahadah ni adalah bahasa Arab, betul? Kalimah tu bahasa Arab, syahadah tu pun bahasa Arab, betul? So dua kalimah ni maknanya apa? Dua dalam bahasa Melayu. Dua perkataan. Okey, syahadah apa? persaksian. Penyaksian. Dua perkataan penyaksian. Okey, bila dah saksi tu jadi dia kena nyatakan. Betul tak? Kalau kita nak menyaksikan, kita kena nyatakan. Sebut. Sebab tu dalam kitab lain dia mengatakan bahawa dua kalimah syahadah itu ialah dua perkataan kenyataan. Apa dua perkataan kenyataan tersebut? Allah dan Rasul. Maknanya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mengetahui tentang Allah dan Rasul. Maka kenapa kita kena ketahui Allah dan Rasul? Pada memantapkan lagi dua kalimah syahadah kita. Mengenal pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita cuba mengenal Allah tanpa mengenal Rasul pun tak boleh dulu. Kena kenal Rasul baru kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa kita pada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hadis-hadisnya, dengan sirah-sirahnya, sebab kita kena kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan di dalam wijuhu kita mengamalkan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah dengan mempelajari ilmu sifat 20. Sifat 20. Jadi kita cakap, aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Allah yang mempunyai sifat wujud, tidak, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, yang ta'ala binafsi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, aliyat, sama, basar, kalam, qadiran, mulidan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Pada diri nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan dalam sifat ma'ani ada takluk yang 6, qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam. Perkara-perkara tersebut kena selesaikan. Adapun di dalam mempelajari sifat ta'aluk itu adalah fardu kifayah. Selain daripada sifat ta'aluk itu fardu ain. Makna kalau kita sebut fardu ain, kalau tak buat jadi apa tuan-tuan? Jadi kena selesaikan perkara tersebut. Itu sebenarnya simple je. Itu sebenarnya bang, itu silibus darjah 6. Kita jadi dulu, kita sihat sekolah hijau. Darjah 6 sekolah hijau. Itu pun kita rasa macam boleh jawab kan, tak boleh jawab juga kan. Contoh, qudrat adalah satu sifat yang berdiri pada zat selagi ada zat. Wujud itu tetap benar dan sungguh. Wujud itu adalah sifat nafsiyah. Dia berdiri pada zat selagi mana ada zat. Mawjud dia pada zihin jadi mawjud pada kharij dan sebagainya. Perkara yang asas di dalam bab memahami tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu. Waktu tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi Allah SWT, saya pernah menginterview ketua kampung. Ketua kampung pula jadi budak-budak biasa interview ketua kampung. Alhamdulillah ketua kampung ni boleh jawab. Sebab salah satu perkara yang kita akan tanya di dalam bab agama tentang ketua kampung ni ialah tentang sifat hukum ataupun akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni.
Bila kita tanya dari kampung ni, apa sifat Allah? Dia kata ada 20 sifat Allah. Yang pertama, wujud. Wujud, alhamdulillah. Wujud tu apa? Wujud itu ada. Wujud itu ada. Apa bukti yang Allah itu ada? Dia loading sejak ni. Mungkin nak proses balik ilmu yang lalu kan. Wujud Allah itu ada, berdalil menunjukkan bahawa Allah itu ada ialah adanya alam. Adanya alam ini. Kat sini ada kelas tauhid. Tuan Imam, kelas tauhidnya ada tuan kerusi. Ada? Kelas tauhid tak ada lagi? Lepas ni kena ada. Ustaz, kena buat kelas tauhid kat sini Ustaz kena tinggal. Sebab tauhid ni banyak orang dah tinggalkan. Tapi paling asal je tak susah pun sebenarnya belajar tauhid ni. Sebab kalau ikut guru saya di pondok, saya ni suka belajar pondok. Walaupun pernah belajar di Jordan, tapi saya suka balik Malaysia, saya pergi pondok-pondok. Guru saya cakap, benda sekali, pertama sekali, kau dah akil balik kata dia, lepas dia akil balik, pergi cari guru mengaji tauhid kata dia. Mengaji tauhid. Pasal apa kena pentingnya mengaji tauhid ni? Sebab dia rukun Islam yang pertama. Tauhid tu di dalam rukun Islam yang pertama. Kalau tak ada tauhid, susah kita nak menerima hakikat kebenaran yang ada pada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Selesai, itu dia poin dia. So kita nak selamat di atas muka bumi ini, kita kena berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi hari ini permasalahan kita mula mempertikaikan apa yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Contoh paling simple lah, tuan hadirin juga SAW. Kita mula mempertikaikan hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu yang kita biasa bacakan di dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca ini bebas dia daripada hutang, bebas dia daripada permasalahan kewangan dan ekonomi. Tapi hari ini bila kita baca puluh tahun, tapi makin keliling pula hutang tu, mulut kita akan rasa, ya ke hadis Nabi ini betul? Bila kita petikai tu, setan dah masuk jarum, nafsu pun dah bergejolak, tak boleh jadi uji. Maka itu yang jadi hari ini kita tak mengamalkan lagi ayat-ayat tersebut. Aku dah mengamalkan 10 tahun dah ayat ni, tak ada pun aku makin banyak utang kan dia kata habis mula dah mempersalahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila siapa yang mempersalahkan hadis Nabi, seperti orang-orang yang terdahulu mendustakan nabi-nabinya. Bila dia mendustakan nabi-nabi, yang tunggulah azab siksa yang amat. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan kita petikan. Apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, jangan kita petikankan. Ikut dan follow sahaja perkara tersebut. Kadang tu kita manusia Ustaz, kita tak boleh rasa macam kita nak sesuatu tapi tak dapat. Allah sendiri kata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku kan kabulkan. Tapi saya dah minta macam-macam 10 tahun saya minta, tak dapat Ustaz. Jangan cakap dengan Ustaz, cakap dengan Tuhan. Tapi kita ni tuan-tuan hadirin hadirat Allah SWT, kata guru saya sekali, tuan ni banyak sangat tanya ke? Betul. Guru saya ni memang suka bertanya dengan guru kan. Kita nak tahu, kita tanya kan. Saya pun jawab lah tadi. Kalau kamu tak tahu, kamu kena tanya orang yang tahu. Pandai kata. Jadi masalah bukan kau je, kita semua kata. Masalah umat Islam hari ini, makhluk Tuhan yang bernama manusia ni senantiasa bertanya, tahu tak hak engkau dengan Allah ni dan hak Allah kepada engkau? Tahu ke tak? Kata guru saya. Guru saya orang Melaka, memang semua keluar ni kan. Kan? Dengan sumpah sekarang ada semua keluar. Tapi tak apalah, saya tak keluarkan sebab di Johor kan, bahaya. Jadi cerita dia, kita ni selalu bertanya tentang kepada Tuhan, tentang itu, tentang ini, bertanya. Ataupun pertanyaan tersebut kalau membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, it's okay.
tak ada masalah. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini problem sebenarnya. Ini problem. Sebenarnya kalau dalam bab ni, kita jangan kita kena faham bahawa kita nanti dekat akhirat kita bertanya Tuhan ke Tuhan bertanya kat kita? Tuhan jaga kita. Dah tak ada dah, tak ada jaga. Tuhan yang akan tanya kat kita, kan? Tapi yang kita ni asyik bertanya kan, boleh tak? Masa time kita dapat buku amalan, ya Allah ni apa saya nak macam ni, kata dia. Boleh cakap dengan Tuhan tu. Lain ni. Yang kita tahu ni agak kasar sikit pun, bunyi dia, gaya dia, macam itu lah. Macam lain dia. Apa sahaja macam ni Tuhan, kenapa ni? Kata dia. Tak, kau tak akan bertanya pun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tutup kan? Tak boleh lah, tak cakap langsung. Jadi saksi, dia just jawab je. Betul ke pada saat sekian tarikh sekian hari sekian kau buat sekian. Ya. Betul kepada tarikh dan hari dan masa sekian kaki kau berjalan ke sana. Betul? Ya. Ya kat sini. Ya. Kalau jangan cakap kau dah. Tapi memang dia yang cakap. Ya. Tidak. Ya tidak. Itu dia jadi saksi. Pernah tengok perbicaraan dekat mahkamah bila peguam tanya kepada saksi-saksi, betul ke awak pada tarikh gini sekian gini betul ataupun tidak? Sebenarnya saya tak ada. Ya ataupun tidak. Dua je. Jadi cakap, tapi saya tak. Ya ataupun tidak, katanya. Ya. Ya tidak. Habis. Dah hadirin-hadirin di sini yang kita bawa hari-hari 24 hours dia akan bersaksi. Betul tak kita ni datang ke kuliah subuh, datang ke program semarak subuh, dengar pula celoteh Imam Syafi'i kan Ustaz Syafi'i ini berkenaan tentang tauhid, betul. Jadi kita bersaksi. Malaikat kiraman katibin pun dah mencatat itu. Siapa malaikat kiraman katibin? Raqib dengan atid. Dua malaikat yang bersamaan. Satu malaikat raqib dengan atid, satu lagi Munkar dan Nakir tengah standby kat bawah, tunggu kat dalam. Jadi hari ini tuan-tuan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sampai buat pun di sebenarnya. Aku cakap kan pukul 8 ni kan. Sebelum 7 tu. Gelisah saja. Sebelum pukul 7. Sebelum pukul 7. Sekarang dah berapa? Lagi 2 minit. 15 minit lagi pukul 7. 15 minit. Boleh lagi lah. Saya ni suka pula ceramah ataupun sembang-sembang je sebenarnya. Saya tak suka jenis tazkirah untuk dia tak. Sebab kita nak sampaikan satu-satu perkara yang penting. Sebenarnya Ustaz, betul. Penting tu dari segi sudut tauhid. Jadi sebab itulah saya cakap dalam 2 kalimah syahadah ni kita kena banyak belajar. So kita kena buka lah paling-paling tidak kitab sekolah agama tu, risalah tauhid tu. Risalah tauhid tu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kitab dia tu daripada tahun 1920-an. Bahkan sebelum tu lagi kerajaan negeri Johor dah pakai dah 18 akhir. Tahu 18 akhir dah pakai dah. Bermakna kalau tahun sekarang ni 2025, kitab risalah tauhid tu dah berapa ratus tahun? 100 tahun. Dah 100 tahun. Dah banyak dah ulama-ulama kita bahaskan, ustaz-ustaz sekolah dia membahaskan kitab risalah tauhid tu. Inilah dulu kita bila sampai kat tauhid ni keluar pula lagi cabut masuk dalam bilik air, betul lah. Takut malah nak belajar pasal tauhid, hukumnya tauhid itulah yang paling penting, yang menentukan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul. Balik pada 2 kalimah syahadah tadi, maka kita menggunakan asyhadu alla ilaha illallah. Dan begitu juga kita kena kenal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad yang mana? Muhammad ibni Abdillah, Muhammad yang mempunyai sifat Rasul dan Nabi. Dialah Nabi dan Rasul, telah pun dilantik menjadi Nabi dan Rasul pada umurnya 40
40 tahun, dia mempunyai sifat-sifat yang wajib bagi dia: sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Lawan bagi sidik, amanah, tabligh dan fatonah menjadikan dia 8 satu sifat yang harus, iaitu kemanusiaan yang tidak menjatuhkan martabat dia di sisi Allah dan Subhanahu wa taala dan juga di kalangan manusia. Rasulullah SAW juga makan, kita juga makan. Betul? Bukan. Rasulullah makan, kita berlapar. Setelah kita kenyang, kita makan. Rasulullah tidur. Rasulullah tidur tak? Kita tak tidur, kita terbongkar. Okay. Rasulullah tidur, dia penat dan dia pun relax, kita pun penat dan dia pun ada relax. Rasulullah pun sedih. Kita tak sedih, kita pas nonggi. Kita kalau sedih tu sampai betul-betul orang kata sanggup bunuh diri ke kan. Tu beza antara kita dengan Rasul. Dan sifat yang wajib bagi sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Jadi bila dia dah mempunyai sifat yang wajib bagi dia, kena faham ibu-ibu bapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam bab Islam ni dia ada 3 hukum besar. Boleh ikut saya ni. Pertama, hukum akal. Hukum akal. Kedua, hukum syarak. Ketiga, hukum adat. Jangan pernah campurkan ini. Hukum akal guna pakai pasal usuluddin ataupun tauhid ataupun akidah. Hukum akal. Okey. Hukum syarak dalam hukum-hukum fiqh dan sebagainya, solat, ibadat dan sebagainya, ibadat, jinayah, munakahat, faraid, itu dalam hukum syarak. Hukum adat tu adat. Adat ni kita percaya pada benda-benda yang asas. Contoh macam api, adat dia membakar ataupun menghanguskan. Bukan dengan tabiat, tapi dengan perkara-perkara yang tentu kita kena belajar dalam bab tauhid. So balik pada cerita kita, bila bab hukum akal, ada 3 saja hukum akal. Yang pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. 3 ni je bang. Wajib, mustahil, harus, selesai. Ini dalam tauhid. Adapun hukum syarak, wajib, haram, makruh, sunat, harus. 5 ni, nak menentukan 5 ni pun dia kena ada 5 lagi. Syarat, sah, manik, sah, batal. Syarat, manik, sah, batal. Okey, ada 5 lagi perkara yang dia kena terangkan berkenaan tentang macam mana jatuhnya hukum tu jadi wajib, macam mana boleh jatuhnya hukum itu jadi haram, makruh, sunat dan harus. Hukum wajib pula nama dia. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu, balik pada hukum akal, ada wajib, mustahil, harus. So bila kita katakan Rasul itu mempunyai sifat yang wajib bagi dia, iaitu 4 saja: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka bila balik kepada sifat yang pertama, iaitu sidik. Sidik ni apa? Benar. Bila kita katakan sidik itu benar, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semua adalah benar. Betul? Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah semua adalah benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata mengikut hawa nafsunya kecuali apa yang dia telah wahyukan. Jadi banyak lagi, panjang lagi cerita-cerita ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya lah kepada tuan-tuan haji, puan-puan haji, ibu-ibu, bapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, ikhlas, hati Tuhan daripada hati ke hati. Kalau ada peluang, ada masa, ada ruang, adakan masa untuk kita belajar ilmu tauhid. Belajarlah ilmu tauhid lagi-lagi berkenaan tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah wal maturidiyah. Itu pegang kalau tersebut tuan-tuan hadirin hadirin Allah SWT, supaya kita ni tidak tersesat
daripada aksi dan jalan yang sebenar, manhaj ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah taala. Boleh takut cukup. Kadang-kadang kita ni tak standby jaring banyak, jaring besar, kita bawa jaring kecil. Koyak pula tu, balik tak bawa apa juga. Faham tak tu? Faham, alhamdulillah. Yang muda faham tak tu? Tak faham Ustaz. Maknanya kita standby untuk ilmu sikit-sikit je, tapi kita bagi banyak-banyak kan tak masuk pun. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Jadi tuan-tuan hadirin-hadirat kita Allah Subhanahu wa cukup sampai situ saja. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, taufik, hidayah, riayah dan inayah kepada kita, dan keselamatan kenderaan, yang sihat diberikan, yang sakit diberikan kesihatan, yang susah diberikan kesenangan, yang sempit diberikan kelapangan, yang susah diberikan kesenangan, yang mudah-mudahan apa-apalah hajat-hajat kita semua diberikan penunaian hajat kita, amin ya rabbal alamin, bi barakati wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa asbahna 'ala fitratil Islam wa tammatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala ketentuan itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang baik jadikanlah teladan, yang buruk jadikanlah sepadan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Moga-moga apa yang kita dapat ini sebagai ulangan, sebenarnya bila kita segarkan balik semula tentang risalah tauhid ini, memang lama dah tak tengok, tak buka kitab, tak perlu page pun, tapi sekarang dah nanti dah dimodernkan. Jadi kalau kita boleh dapat tengok sekali lagi, sesekali tengok anak punya buku risalah tauhid itu buka, memang banyak benda yang kita dah hilang dalam radar. Sebab kita ingat macam apa tu biasa dia, sebenarnya itulah asas. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang ulangan ilmu kita lebih fresh pada pagi ini. Dan terima kasih Ustaz kerana hadir. Semoga kita dapat kebaikan bersama. Selepas daripada ini kita ada yang mana? Ada. Lepas tu kita nak bergambar sekejap. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar sekian.